हम पढ़िया दिव्य समाचार पृष्ठा 19 श्रीअरविंदों तैल चित्र 1919 मसीह महाशय आनी बेसांत एवं महाशय बीपी वाडेवेयर जड़े चित्रकर मुकुल दे को श्रीअरविंदों गोटे हाथ अंका चित्र अंकन कर अनुरोध करते श्रीअरविंदों साक्षात करने विपदपूर्ण एपरिक संकटजनक मुकुल दे खूब भयभीत हो पड़ता से श्रीअरविंदों निकट को जाऊथिबार जानी पारे ब्रिटिश सरकार तांकर पासपोर्ट रद्द करदेवे। से निजर चेहरा और पोशाक पत्र बदलाई देले। खूब चतुरता सह सीआईडी मानकु ठकी से आसी श्रीअरविंदों को साक्षात करने को समर्थ होइथिले। एठारे कलाकारंकर निज शब्द रे तांको साक्षात्कार केतेक झलक प्रदत्त करागला। एप्रिल मासर मध्याह्न थाए सूर्यंकर तेज प्रखर राजपथरे खोजिले जड़े लोक मिलिब नाही। छाती थरु थाए कष्टमष्टे जड़े दुज लोकों ठारू खबर नहीं जाई श्रीअरविंदों रहुथिबा घरे पहुंचिले। यह एक भंगारुजा दुई ताला विशिष्ट कोठाघर। मन हुए कांथ गुड़िक केबे हलदिया रंग थिला, वर्तमान मझिरे मझिरे ठाए ठाए अछि। चारिआडे शिउली जमी नेलिया देखा जाउछि। कांथरू पलस्तर खसी पड़ी नाली इटा पदा को परिष्कार बाहरी पड़ी। झरका प्राय सबु खोला। धीरे धीरे थर थर छाती रे और भयपूर्ण चक्षुरे मु भीतर को पशियाकू लागिली। दुआर थाए गोटे कदली गछ। यार सबु पत्र प्राय चिरी जाइथाए। घास और अदरकारी गछपत्र रे भरी जाई समग्र दुआरटी एक छोट जंगल परि दिसुथाए। गोटे स्थान रे गदाए कोइला पाउंस तो अन्यत्र जाळेणी काठ जमा होइथाए। सतेबा सबु जिनस पत्र एणे तेणे खेलाई होई पड़ी अछि। सेही कदली गछ तले दुई तीन गोटी बिराड़ी शोइथांती। प्रकृत रे सेठाकार पाउंस गदा मध्य सबुआडे खाली बिराड़ी। सते कौन यह बिराड़ी मानकर एक छात्रावास हेबो कि? जने बंगाली भद्रलोक देखिबाकू खूब पतला। संभवतः से रोषेई कार्य व्यस्त थिले। बाहर को आसी मते पचारे तुमे कौन चाहुच? मु पचारे एठारे श्रीअरविंदो रुहंती कि? से उत्तर देले हाँ से एठारे रुहंती। मु पचारिली तांकू भेटिबाकू मु चाहे, वर्तमान ताहा संभव होई परिबो कि? मते लक्ष्य करी से कहिले तुमे किए? मने हुए तुमे जने बंगाली लोक। हाँ मु जने बंगाली लोक, मोर नाम मुकुल दे। यह थिला सेतेबेले मोर उत्तर। से ऊपर को मते सांगरे नहीं गले। बारंडारे पड़िथिबा काठ चेयर पर बसाई से कहिले दयाकरी एठारे टिके बसंतु, मु तांकू जाई खबर देउ। सेही चेयरटी मते खूब पुरुणा, प्राय हल हल हेउथाए। सेतिरे टिकिए हेले रंग न थाए किंबा केबे पालिश होइथिबार चिन्ह वर्ण मध्य न थाए। संभवतः सबुकिछि केबेठारु धोई गलानी ओ खाई नष्ट होई गलानी। मु खुशी ओ उत्कंठा मिश्रित मनोभाव ने बसी थाए। एही अवसर रे चारिआडकू मु टिके चाहि नेली। कांथरे तीन चारोटी छवि टंगा होइथाए। छवि गुड़िक मासिक पत्रिकारु कटा जाई बंधा होई कांथरे झुला होइथाए। एहाकू देखिबा मात्रे मोर मनरे टिके आशा और आनंद संचार हेबाकू लागिला। तेबे अरविंद जे छवि को भल पाती हठात मु देखे जे मो अंकित गोटे छवि ता मध्य अछि। छविटी पत्रिकार प्रकाशित होइथिला। यह थिला राधांकर गोटे छवि। काखरे माठिया धरी पानी आनिबाकू जिबार भंगी। छविटीर तले मोर नाम मध्य लेखा जाइथिला। मु याकू देखि खूब खुशी होई पड़िली। कि सुंदर जोगाजोग। मु किछि सांत्वना और साहस अनुभव कली। यह मोर परिचय पत्र भाବରେ काम करिवो। मु संपूर्ण भाବରେ अपरिचित होई एठाकू आसीथिली। काठारु गोटिए परिचय पत्र मध्य आनिबाकू भूली जाइथिली। एही समय मध्य श्रीअरविंद धीरे धीरे कोठरी मध्यरु पदाकू आसुचंती। से गोटे नाली धड़ीथिबा मसिया धोती पिंचंती। धोतीटी आंठू पर्यंत लंबी जाइछि। यार गोटिए कानी तांकर कांधरे गुड़ा जाइଥାଏ।
ଖାଲି ପାଦ, ଖୋଲା ଦେହ, ଦୀର୍ଘ କେଶ ଓ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଖୁବ୍ କ୍ଷୀଣ ଓ ଋଷୁତୁଲ୍ୟ ଶରୀର ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସହସା ମୋର ମନେ ହେଲା ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସତେ କଣ ସେ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷି ଅଥବା ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୋର ନାମ ମୁକୁଲ ଦେ। ମୁଁ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛବି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏତିକି କହି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଛବିଟିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛବି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ସେ ଟିକେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପୂର୍ବକ ମୋତେ କହିଲେ, ହଁ, ସେଇ ଛବିଟିକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଏହାପରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, କଣ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ବସି ପାରିଲେ ହେଲା। ମୋତେ କେତେ ସମୟ ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସେ, ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି? ସତେଅବା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ି କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ପାରିବି। ଗୋଟିଏ କାଗଜ ବାହାର କଲି, ପେନସିଲ କାଢିଲି ଏବଂ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେହି ପୁରୁଣା କାଠ ଚୌକି ଉପରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଜୀବନରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସି ରହିବାଟା କାହାଠାରୁ ପାଇପାରିନଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଆଙ୍କି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ହଲଚଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଆଖିର ପତା ପକାଇ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବକ ଯାହା ଅଙ୍କନ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ସେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ଅଙ୍କନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସ୍ୱହସ୍ତ ଦସ୍ତଖତ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱହସ୍ତ ଦସ୍ତଖତ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ଏତିକି ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେଦିନ କି ଆନନ୍ଦ, କି ଅପୂର୍ବ ଅଲୌକିକତା, କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ! ମୋର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଖି ସେ ପଲକ ବି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମିନିମମ୍ 12 ଥର ଆଖି ପତା ପଡ଼ିବ, ଉଠିବ। ମିନିମମ୍ 12 ଥର ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ନାହିଁ, ଆଖି ପତା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ କି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା, ସ୍ଥିରତା ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ତାର ପରଦିନ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ, ଖୁବ୍ ପ୍ରାତରୁ ଉଠି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଓ କିଛି ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରିନେଲି। ସାଙ୍ଗରେ କାଗଜ, ପେନସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ବାଟ ଉଣ୍ଡିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଜଣା ବାଟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସିଧା ଯାଇ ସିଢି ଚଢ଼ି ଉପର ତାଲାରେ ହାଜର ହୋଇଗଲି। କବାଟ ପରିଷ୍କାର ଖୋଲା ଥାଏ। ସତେଅବା ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସରଳ ଓ ଜଣାଶୁଣା। ବାରଣ୍ଡାରେ ସେହି ଚୌକି ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ବସିଥିଲି ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆସି ସେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଲେ। ସତେ କଣ ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ଥିର, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛବିଟି ଆଙ୍କିଦେଲି। ସେ ଛବିଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଖୁସିରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ତିନି ପାଖରୁ ତିନି ଛବି ଅଙ୍କନ କରି ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଛବି ଅଙ୍କନ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ପୁଣି ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ସେ ସେହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ।
କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କି ବିସ୍ମୟ! ସତେ ଅବା ସେ ଏକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତା ICS ଅଫିସର, ବିପ୍ଳବୀ ନେତା, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କେତେ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ, ସେସବୁ କଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ? କିଏ ବା ଜାଣିଛି? ପୁନଶ୍ଚ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଉପରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ଠିକ୍ ସେଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉପର ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗ୍ନ, ପାଦରେ ଜୋତା ନାହିଁ, ଧୋତିର ଗୋଟିଏ କାନି ବେକ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଖରେ ଭରି ରହିଥାଏ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ସହସା ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଅଙ୍କନ କରିବାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଥରକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିର ପତା ପଡ଼ିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଙ୍କନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଙ୍କିତ ଛବିକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ସେଇ ତୃତୀୟ ଛବିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଠାଇ ମୋତେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି, ଅଳ୍ପ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ କି? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଭାରି ଉତ୍ସୁକ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ହସି ସେ କହିଲେ, ନା, ତୁମେ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କୁହ। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ଥିଲା? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଇକି ବାହାରେ ପଢୁଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଢିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା କଣ ଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମୋ ମନରେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କରିଛି। ମୋର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କଣ? ହଁ, ତମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଛ ସତ କଥା। ମୁଁ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳରେ ଥିଲି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଘୃଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଲିପୁର ବୋମା କେସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ବର୍ଷେ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ, ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି। ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଲ ଭିତରେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଗଛରେ, କୋଠରୀର ସେ ରଡରେ, ପ୍ରହରୀ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ଖାଉଥିବା ଥାଳିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍ଵୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସେଟା କାରାବାସ ନଥିଲା, ସେଟା ଆଶ୍ରମ ବାସ ଥିଲା। କାରଣ ଯୋଉଠି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସର୍ବମିତି ବାସୁଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କହିବି ସେଇଟା ମୋର କାରାବାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ କହିବି ନା ମିତ୍ର କହିବି, ଯିଏ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେଲେ? ତେଣୁ ଇଏ ପଚାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାଙ୍କ କାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଘୃଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଅଛି। ସେ ପୁଣି କାହା ପ୍ରତି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍వేଷ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ଘୃଣା ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ କାର ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର।
କେମିତି ହେଲା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଘୃଣା ଓ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏବଂ କିପରି ଏହା ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରବତା ଓ ଶାନ୍ତି ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କଲି ଓ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ପରେ ଏଠାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହାରି ପ୍ରତି ଘୃଣା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ବଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ସେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। କାହିଁକି ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି? ଘରକୁ କାହିଁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି? ତୁମେ କଣ ତୁମର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ? କେବେ ନିଜକୁ ଘରକୁ ଫେରିବ? ଏଠି କଥା କହିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେଣି। ଏଇ କିଛି ମାସ ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ ଓ ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଏହାପରେ ଆଉ କିଛି କଥୋପକଥନ ହୋଇନଥିଲା। ଏପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର 3 ଗୋଟି ଛବି ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ତୁମର କାମକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଲି ଏବଂ ତୁମର କଥୋପକଥନରେ ପ୍ରୀତ ହେଲି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲି। ଖୁସିରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେବା ମୁଁ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଜୟ କରିପାରିଛି। ସେଇ ବିଜୟର ଗର୍ବ ମୋତେ ଖୁସିର ସାଗରରେ ଡୁବାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ମାଡ୍ରାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିଲା ଭଳି ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକ ବାକ ଭିଡ଼ ନଥାଏ। କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ନଥାଏ। ଲୋଭି ପୁରୋହିତ କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପହରା ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଅନୁମତି ପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସବୁ କିଛି ସହଜ ଓ ସରଳ। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସରଳ ଓ ଏକବାରକେ ସତ୍ୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାବଟା ରହିଛି ସେ ଭାବଟା କୋଉ ସ୍ତରର ସେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏକି ଠାକୁର ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ଵର ସଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ବା ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତମେ ଯିବ ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ବାକ ଭିଡ ଥିବେ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଥିବ ଭାରି କଷ୍ଟ। କେତେ ନିୟମ କାନୁନ ଥିବ ସେଠି ପୁରୋହିତ ମାନେ ଥିବେ ପୋଲିସ ପହରା ଦଉଥିବେ ପୁଣି ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର କେତେ ନିୟମ ଅଛି ଏମିତି କରିବ ସେମିତି କରିବ ଏତିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡୁ ଯିଏ ଆସିଥିବ ତାଙ୍କର ସିଏ ହିଁ ପୁରୋହିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ନିୟମ କାନୁନ ଲୋଭି ପୁରୋହିତ ବି ଥାନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପହରା ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଡେ ବଡ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏସବୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋଭି ପୁରୋହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପହରା ହଉ ନିୟମ କାନୁନ ଲୋକ ବାକ ଭିଡ କିଛି ନାହିଁ କେତେ ସରଳ ସିଏ। ଇଭିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁମତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନହେଲେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ସରଳ କେତେ ସହଜ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ତାଙ୍କର ପଢା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା କେମିତି ଗୋଟାଏ ଗାମଛାରେ ଚଳୁଥିଲେ କେତେ କଥା ଏତେ ସରଳ ଜଣେ ହେଇପାରେ ସେଇଦିନ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଯିଏ କି ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଋଷି ପ୍ରତିମାର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ
ଓ ଦେବୋପମ ଚେହେରା କେବେ ହେଲେ ମୋର ସ୍ମୃତିରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା Ma, thank you, Laravel.